السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی وقار، امید ہے کہ آپ تمامی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آج ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ ہماری زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نماز دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور ہر مالک نصاب پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، لیکن امت مسلمہ دور حاضرہ میں اس فرضیت سے ناآشنا ہے اور اس کی پہچان اور معرفت بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کو اس کے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے تعلق سے آج ہم کچھ دیر آپ کے سامنے لب گشائی کریں گے۔ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم 32 مرتبہ آیا ہے، جبکہ علاوہ ازیں قرآن مقدس کے اندر 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ تم اللہ کے سوا کوئی معبود اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف کتاب الایمان باب دعاکم ایمانکم، حدیث نمبر 8 میں رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202 کے اندر صاحب رد المختار میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اور اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا، اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ کی تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اس آیت میں جو لفظ صدقہ وارد ہے، اس کے معنی میں مفسرین نے کئی قول پیش کیے ہیں۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ صدقہ یہاں پہ غیر واجبہ ہے، جو بطور کفارہ ان حضرات سے لیا گیا جن کا اس سے پیچھے والی آیت کے اندر ذکر آیا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ پر واجب تھی، اور وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا چاہی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حازین اور امام القرآن احکام القرآن بحوالہ خزائن العرفان، زکوٰۃ سن 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی تھی، جیسے کہ الدر المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 100 صفحہ نمبر 202 کے اندر فرمایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ الفتاویٰ الہندیہ کتاب الزکوٰۃ الباب الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 کے اندر فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حدیث کریمہ کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان مقامات پر ہے۔ فرضیت زکوٰۃ پر بے شمار حدیثیں آئی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس پر معمور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ٹھیک طرح سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال و جان محفوظ ہو جائیں گے، سوا اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلہ میں ان پر لازم کر دی ہو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان
बाबू फ़इन ताबू वक़ामुस्सलाह हदीस नंबर 25 के अंदर ये सरकार अलैहिस्सलाम का अज़ीम शान फरमान मज़कूर है। हदीस नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन की तरफ भेजा तो फरमाया कि उनको बताओ कि अल्लाह पाक ने उनकी मालों में से ज़कात फ़र्ज़ की है, मालदारों से लेकर फ़ुक़रा को दी जाए। सुनन तिरमिज़ी किताब ज़कात के अंदर ये मज़कूर है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और कुछ लोग और कुछ कबाइल अरब में मुर्तद हो गए कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार कर बैठे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आप लोगों से कैसे मामला करेंगे कि जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं लोगों से जिहाद करने पर मामूर हूँ जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ें, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया उसने अपनी जान अपना माल मुझसे महफूज कर लिया, मगर ये किसी का हक बनता हो कि वो अल्लाह पाक के ज़िम्मे है। यानी ये लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं और इन पर कैसे जिहाद किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं उस शख्स से जिहाद करूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, नमाज को फ़र्ज़ माने और ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार करे और ज़कात का माल अदा न करे, बाखुदा मैं उन लोगों से जिहाद करूँगा। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाते हुए इरशाद फरमाया, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ज़ाहिरी में एक रस्सी भी थी और मेरे ज़माने में वो रस्सी रोकेगा तो मैं उससे जिहाद करूँगा। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह मैंने देखा कि अल्लाह पाक ने सिद्दीक़ का सीना खोल दिया, उस वक्त मैंने भी पहचान लिया कि वही पर हक है। सही बुखारी किताब ज़कात बाब वजूब ज़कात हदीस नंबर 1200 में मज़कूर है। यह हदीस मुबारका वाज़ेह बतला रही है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत कितनी अहम है और कुरान मुक़द्दस के अंदर इसका क्या हुक्म है। और इस तरह से इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जो सिर्फ़ कलमा गो हो और इस्लाम के लिए काफ़ी नहीं है जब तक कि वो तमाम ज़रूरियात दीन का इकरार ना करे। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म का बहस करना इस वजह से था कि उनके इल्म में पहले ये बात ना थी कि वो फ़र्ज़ियत के मुनकिर हैं। ये ख्याल था कि ज़कात देते नहीं, इसकी वजह से गुनहगार हुए, काफिर तो ना हुए, उन पर जिहाद कायम किया जाए। मगर जब मालूम हो गया तो फरमाते हैं कि मैंने पहचान लिया कि वही बरहक हैं जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने समझा और किया। बहार शीरत जिल्द 1 हिस्सा नंबर 5 के अंदर ज़कात अदा करने के जो फ़ज़ाइल और फ़वाइद मज़कूर हैं उनमें से ये भी है कि ज़कात अदा करने के बेशुमार फ़ज़ीलतें और बेइंतहा फ़ायदे हैं। तकमील ईमान का ज़रिया है ज़कात का अदा करना। ज़कात देना तकमील ईमान का ज़रिया और बाइस है, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। अत-तरग़ीब व-तरहीब किताब सदक़ात बाब तरग़ीब फ़ी अदाई ज़कात हदीस नंबर 12 में ये मज़कूर है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो उसे लाजिम है कि अपने माल की ज़कात अदा करे। अल-मुअजमुल कबीर हदीस नंबर 1245 में मज़कूर है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ज़कात अदा करता है उस पर रहमत इलाही की बरसात होती है, ज़कात देने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरसती है। इसी तरीके से ज़कात तक़वा और परहेज़गारी का हसूल है। ज़कात अदा करने वाला तक़वा और परहेज़गारी को हासिल कर लेता है और कामयाबी का रास्ता भी पा लेता है जो ज़कात को अदा करता है। कामयाब हैं वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए माल में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों पर खर्च करने वाले लोग यकीनन कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को जो साहिब इस्तिताअत हैं, मालिक निसाब हैं, उन्हें तौफीक दे कि वो अपने जायज़ माल में से मुस्तहिकीन ज़कात तक ज़कात को पहुँचा दें, ज़कात का माल पहुँचाएँ और अपने माल को पाक व साफ़ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिरात मुस्तक़ीम पर कायम